હે બાર બેસી ચાલો ચાલો હું આવું હાલ બસ કર. 127 એની ટીકા. એસી ચાલુ છે ને, ફેન બંધ કરી દે, નહીં તો આ પેજ દઈ દે. પેટ વળો થઈ જશે બહાર. તો અત્યારે ખબર પડી કે શ્રુતિ બે બેબી થઈ ગઈ. શ્રુતિને બે બેબી થઈ ગઈ. કઈ શ્રુતિ? લે એની ધર્મેન્દ્રની જયેશની વહુ. અચ્છા બે દીકરીઓ. મેં તો એક જ સમજતી હતી, આ બે થઈ ગઈ. અચ્છા. વખાણ બહુ કરતા હતા હો. કોને? ઓલા વેવાણ બહુ વખાણ કરતા હતા. જાય છે આખું સાસરા. માં ડાય છે એટલે. હા એટલે જ હોય. એ કંઈ બધું ઉપાડી લીધું છે, કામ કાઢતું થી બહારનું કામ આ તે બધું. સ્મિતા કેવી છે? સારું. જયેશભાઈ તો બહુ ખુશ છે. શ્રુતિથી તો એટલા ખુશ છે ને કે કોના પર બેસે તું આરામથી? એમાં આ રહ્યું છે, આ રહ્યું. અચ્છા નીચે બેસ. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. કાંઈ નહીં, ચાલો, બરાબર છે. ઓમ નમોર્યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો વચ્ચાયાણમ નમો લોહિ સવસાહુણમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જાયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ અહોપકાર જિનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જેના કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો તુજ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તક તુજ સંગ माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। तो हम मेरे भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके All participants are muted and they can unmute themselves. मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है भगवान शुद्धात्मा, भगवान, भग એટલે લક્ષ્મીવાન
लक्ष्मीवान का अर्थ है अनंत गुणात्मक, अनंत गुण उसकी लक्ष्मी है। ऐसे अनंत गुण का एकत्व, ऐसी एक अखंड शुद्धात्मा की सत्ता कि जिसका आश्रय से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा ये समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 127 चलती है। गाथा 127 का विषय है कि ज्ञानमयी भाव से क्या होता है और अज्ञानमयी भाव से क्या होता है। ज्ञानमयी भाव, अगली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि ज्ञानी का भाव, सम्यक ज्ञानी का भाव ज्ञानमयी होता है। ज्ञानमयी का वहाँ अर्थ किया था कि ज्ञानी का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव स्व है और विभाव पर है। स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में भेद ज्ञान करने वाला ज्ञान, वो ज्ञानी का ज्ञानमयी भाव कहने में आता है। और अज्ञानी स्वभाव विभाव के बीच में जिसको विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, स्वभाव विभाव को जो जीव एक पदार्थ मानता है, ऐसा जीव अज्ञानी है और उसका भाव अज्ञानमयी है। इतनी बात कहने के बाद देखो गाथा 127 उसकी टीका। अज्ञानी को सम्यक प्रकारे स्व पर का विवेक नहीं। क्या कहा? विवेक ज्ञान गुण की पर्याय है। विवेक का अर्थ है स्व पर का यथार्थ ज्ञान। स्व किसको कहे, पर किसको कहे? तो भिन्न भिन्न ज्ञानियों ने स्व पर के भेद ज्ञान के लिए दो बात बताई। एक, स्वभाव विभाव के बीच में भिन्नता है। दूसरा बताया कि स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में भिन्नता है। स्वभाव अनादि से अनंत काल परिपूर्ण शुद्ध 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 और वर्तमान एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष, वो विभाव। स्वभाव विभाव नहीं बन सकता, विभाव स्वभाव नहीं बन सकता। विभाव है वो एक समय की पर्याय की योग्यता है। वो एक समय की वर्तमान पर्याय की जो योग्यता है, उसने कर्म के उदय का अवलंबन लिया है। कर्म के उदय का अवलंबन लेने से
जीव की पर्याय में अशुद्धता उत्पन्न हो सके ऐसी पर्याय में वैभाविक शक्ति के कारण योग्यता है। वो विभाव विकार है, अशुद्धता है, योग्यता रूप परिणाम है, पर का अवलंबन लेने से उत्पन्न हुआ है। उसके सामने आत्मा त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें विभाव का प्रवेश नहीं। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसमें इतना शुद्धता का शक्ति रूप सामर्थ्य है कि शादी अनंत काल अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता रहे, फिर भी जिसके स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं होती, ऐसा एक रूप त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। तो स्वभाव का लक्षण भिन्न और विभाव का लक्षण भिन्न। स्वभाव त्रिकाल, विभाव क्षणिक, स्वभाव शुद्ध, विभाव अशुद्ध। स्वभाव को किसी का आश्रय की आवश्यकता नहीं और विभाव कर्म के उदय की अपेक्षा के साथ है। तो ऐसा स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में वर्तमान ज्ञान की पर्याय विवेक करके स्वभाव से विभाव भिन्न है, ऐसा ज्ञान करने के साथ ज्ञान उपयोग विभाव का लक्ष्य का त्याग करे और स्वभाव सन्मुख ज्ञान उपयोग हो जाए, उस समय विभाव नाश हो जाता है, विभाव विलीन हो जाता है, विभाव का व्यय हो जाता है और परिणाम में विभाव के स्थान पर वितरागता प्रकटती है। परिणाम में ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान उत्पन्न होता है और ज्ञान में, निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उसका स्वरूप कैसा है वो जानने में आता है। ऐसे ज्ञान को यहाँ स्व पर का विवेक करने वाला ज्ञानी का ज्ञान होता है और अज्ञानी तो कि अज्ञानी को स्वभाव विभाव के बीच में विवेक नहीं है, वो स्वभाव विभाव को एक मानता है। वो आत्मा का स्वरूप कैसा मानता है? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। दूसरे जीवों को भी किस प्रकार से देखता है? तो कि विभाव के साथ देखता है। वो जीव बहुत मायाळु है। तो मायाळु वो तो राग है। जीव को रागी के ना, तो कि वो कई जीव का स्वरूप नहीं है। तो जीव को रागी मानना, मायाळु मानना, वो तो बहुत क्रोधित है, उसके बाजू में बैठना मत, सर्प की तरह फुफाड़ा मारे છે। यानी उसका गुस्सा, वो क्रोधित जीव है,
उसके साथ बैठना, वो कायम हंसते रहते हैं, बैठोगे तो आपको आनंद आएगा। तो हास्य नो कसाय है। तो देखो, हम सभी जीवों को और स्वयं को अज्ञान दशा में आत्मा का स्वभाव और विभाव भिन्न भिन्न होने पर भी भिन्नता का विवेक नहीं करना, ऐसी अज्ञान दशा है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता। जब बेंसरी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो बेंसरी को प्रश्न पूछा गया कि आत्मा की अनुभूति में क्या होता है। तो बेंसरी ने उत्तर दिया कि शरीर से जीव का गोला भिन्न हो जाता है। जीव और शरीर उभय बंध को प्राप्त है, फिर भी जब सम्यक ज्ञान प्रकटता है तब आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप दो भिन्न पदार्थों का स्वरूप भिन्न भिन्न ज्ञान में झलकता है, और शरीर का लक्ष्य छोड़कर उपयोग आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप में लवलीन हो जाता है, तब स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान हुआ, यथार्थ विवेक हुआ, भेद ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। तो स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान वो तो ज्ञानी को होता है, और अज्ञानी तो कि अज्ञानी ये मनुष्य पर्याय में दो पदार्थ है ऐसा उसको स्वीकार नहीं है। ये मनुष्य पर्याय में शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर से आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, ऐसा विवेक का अभाव होने से अज्ञानी मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यपना में हूँपना करता है। तू मनुष्य हो कि तू ज्ञायक हो, तू शरीर हो कि तू जीव हो, तेरी जीव की सत्ता है कि तेरी सत्ता शरीर की सत्ता है, उसका अज्ञानी को भान नहीं है। जीव और शरीर उसका एकत्व ऐसी मनुष्य पर्याय, उसमें हूँपना प्रति समय हम लोग करते हैं। तो किसी को प्रश्न ये होगा कि क्या हम हर समय मिथ्यात्व प्रकट करते हैं? तो क्या तुझे जो 24 घंटा प्रति समय तेरे भाव में मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, वो मनुष्यपनु व्यक्त या अव्यक्तपने
तेरा वेदन में है, उसको अज्ञानी कहने में आता है। तो देखो यहाँ क्या बताया टीका में, अज्ञानी को सम्यक प्रकारे स्वपर का विवेक नहीं होने के कारण फिर से ये बात गुजराती में, गाथा 127 એની ટીકા ચાલે છે। 127 ગાથાનો વિષય છે કે જ્ઞાનીના ભાવ જ્ઞાનમય છે અને અજ્ઞાનીના ભાવ અજ્ઞાનમય છે। તો જ્ઞાનમય ભાવથી શું થાય છે અને અજ્ઞાનમય ભાવથી શું થાય છે? જ્ઞાનમય ભાવથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, અજ્ઞાનમય ભાવથી 4 ગતિનું પરિભ્રમણ એટલે કે સંસારની ઉત્પત્તિ થાય છે। તો ટીકામાં કહ્યું કે અજ્ઞાનીને સમ્યક પ્રકારે એટલે યથાર્થપણે સ્વપરનો વિવેક નહીં હોવાને લીધે, વજન ક્યાં છે કે અજ્ઞાનીને એનું જ્ઞાનનું પ્રવર્તન કયા પ્રકારે થાય છે? તો કે જ્ઞાનીને અને અજ્ઞાનીને, તો કે અજ્ઞાનીને સ્વપરનો વિવેક નથી, જ્ઞાનીને સ્વપરનો વિવેક છે। સ્વ એટલે શું અને પર એટલે શું? તો શાસ્ત્ર કોઈ પણ હોય, સ્વ અને પર બે પ્રકારે લેવાય, એક અન્યત્વ પ્રકારે, બીજું પૃથકત્વ પ્રકારે। અન્યત્વ એટલે શું કે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ, એ જ આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ હોવા છતાં વર્તમાન પર્યાયમાં અશુદ્ધતાની પ્રગટતા, પણ સ્વભાવનું સ્વરૂપ અને વર્તમાન પર્યાયના વિભાવનું સ્વરૂપ બંને સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું છે। આત્માનો સ્વભાવ ત્રણેય કાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ, જ્યારે વર્તમાન પર્યાય ક્ષણિક છે, એનામાં એવી યોગ્યતા છે કે કર્મના ઉદયનો સંગ કરે તો વિભાવની ઉત્પત્તિ થાય, સ્વભાવ કરતાં વિરુદ્ધ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન કરે। સ્વભાવ ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ, વિભાવ ક્ષણિક અશુદ્ધ, સ્વભાવ નિરપેક્ષ, વિભાવને કર્મના ઉદયની સાપેક્ષતા, સ્વભાવમાં હાનિ વૃદ્ધિ જોવા ન મળે, વિભાવમાં તીવ્રતા મંદતા જોવા મળે,
સ્વભાવ સ્વભાવથી સુખમય, વિભાવ એનું વેદન દુઃખમય. તો સ્વભાવ વિભાવ એ બંને ભિન્ન છે. સ્વભાવનું સ્વરૂપ, વિભાવનું સ્વરૂપ, બેયનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ છે. એ બંનેનું જે જ્ઞાન યથાર્થ જ્ઞાન કરે, સ્વભાવને સ્વભાવપણે જાણે, વિભાવને વિભાવપણે જાણે અને જ્ઞાન ઉપયોગ વિભાવનું લક્ષ છોડે અને આત્મ સ્વભાવની સન્મુખ થઈ જાય, એવા જ્ઞાનને વિવેકી જ્ઞાન કહેવું છે. એવા જ્ઞાનને સમ્યક પ્રકારે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન કહેવું છે. એવા જ્ઞાનને અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન કહેવું છે. એવા જ્ઞાનને ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહેવું છે. સ્વ અને પર. બીજી વાત સ્વ અને પર વચ્ચે કયા પ્રકારે લે છે કે સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્ય બંને વચ્ચે ભિન્નતા. સ્વદ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા, પરદ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા. એમાં અજ્ઞાની જીવ ભૂલ ક્યાં કરે છે? તો કે અજ્ઞાની જીવને અનાદિકાળથી શરીરના સંયોગ વગર રહ્યો નથી. શરીર સાથે ઉભયબંધ છે. જીવ શરીર સાથે બંધાયેલું, શરીર જીવ સાથે બંધાયેલું. એવો નિકટનો સંબંધ પરસ્પર હોવાથી અજ્ઞાની જીવ ગતિની પર્યાયને તિર્યંચમાં જન્મે તો હું તિર્યંચ છું, નરકમાં જન્મે તો હું નારકી છું, મનુષ્યમાં જન્મે તો હું મનુષ્ય છું, દેવમાં જન્મે તો હું દેવ છું. પણ હું તિર્યંચ છું. એ તિર્યંચ પર્યાય તો જીવ અને શરીર, ત્યાં બે પદાર્થ છે. એ બે પદાર્થ વચ્ચે વિવેક ન કરવો અને બંને વચ્ચેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી તિર્યંચ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ. એ તિર્યંચ પર્યાયને એક દ્રવ્ય માનવું અને એક દ્રવ્ય તે હું છું એવો વિપરીત અભિપ્રાય એ મિથ્યા દર્શન. અને એ સંબંધીનું અજ્ઞાન, બે ભિન્ન પદાર્થ હોવા છતાં બંને એક પદાર્થ છે એવું જ્ઞાન કરવું એ અજ્ઞાન. તો સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય. સ્વદ્રવ્ય પોતાનો આત્મા, પરદ્રવ્ય એટલે શરીર. બંનેના લક્ષણ જુદા,
જીવ ચેતનવંત તો શરીર અચેતન. જીવ અરૂપી, શરીર રૂપી. જીવ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી, શરીર સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણના સ્વભાવવાળું. બંનેનું સ્વરૂપ, બંનેના લક્ષણ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં એક ક્ષેત્ર અવગા સંબંધમાં ઉભય બંને પ્રાપ્ત હોવાથી અજ્ઞાની જીવ એવી ભૂલ કરે છે કે તિર્યંશ તે હું, નારકી તે હું, મનુષ્ય તે હું, દેવ તે હું. એ પર્યાયમાં જીવ છે એ સ્વદ્રવ્ય છે, શરીર છે એ પરદ્રવ્ય છે. જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વને સ્વપણે જાણતું, પરને પરપણે જાણતું, પરનું લક્ષ છોડતું અને આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ કરતું જે જ્ઞાન પરિણમે એ જ્ઞાન સમ્યક પ્રકારે પરિણમ્યું છે, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યું છે. તો કે છે અજ્ઞાનીને સમ્યક પ્રકારે સ્વપરનો વિવેક નહીં હોવાને લીધે ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ, આત્માની ખ્યાતિ એટલે આત્માની પ્રસિદ્ધિ. આત્માની પ્રસિદ્ધિ એટલે શું? તો કે જે સમયે જ્ઞાન સમ્યક રૂપે પરિણમ્યું તે સમયે વર્તમાન જ્ઞાન ઉપયોગે આત્માના સ્વભાવનું અવલંબન લીધું છે અને તે સમયે આત્મ સ્વભાવ નિર્વિકલ્પ હોવાથી એના લક્ષ્ય જ્ઞાન ઉપયોગ પણ નિર્વિકલ્પ થયો છે. એ જ્ઞાન ઉપયોગ આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે, એટલે કે જાણે છે. તો સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાયમાં ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એનું જાણપણું થઈ જવું એને સમ્યક જ્ઞાનમાં આત્માના સ્વરૂપની પ્રસિદ્ધિ કહેવામાં આવે છે, ખ્યાતિ કહેવામાં આવે છે. અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન એમ કયો, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન કયો, ભાવશ્રુત જ્ઞાન કયો, અનુભૂતિ સમયે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન કયો, સ્વપર પ્રકાશક કયો, વિવેકી જ્ઞાન કયો, બધાનો અર્થ એક જ છે. એ જ્ઞાને આત્માની ખ્યાતિ, હવે એ જ્ઞાન છે એને પરનું લક્ષ તો છોડ્યું, વિભાવનું લક્ષ છોડ્યું, શરીરનું લક્ષ છોડ્યું. લક્ષ કોનું કર્યું? આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું. શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે? અનંત ગુણાત્મક. એ જ્ઞાન આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જાણે, એના અનંત ગુણોને જાણે,
એના અનંત ગુણમાંથી પ્રગટેલી આંશિક શુદ્ધતાને જાણે અને વર્તમાન પર્યાયમાં આંશિક અશુદ્ધિ પણ છે એને પણ જાણે. શુદ્ધતાને કારણે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનને અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થયું એના વેદનને પણ જાણે અને જેટલી અશુદ્ધતા છે એને કારણે જેટલું દુઃખનું વેદન છે એને જાણે. તો આ વિવેકી જ્ઞાન આવું અનુભૂતિના કાળે આત્માના સ્વરૂપને જાણી લેતું જ્ઞાન હોવાથી એ જ્ઞાને આત્માને પ્રસિદ્ધ કર્યો એટલે કે જાણી લીધો એમ કહેવામાં આવે છે. પણ અજ્ઞાનીને આવી આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત અસ્ત થઈ છે. આપણું જ્ઞાન અને ગુરુદેવ માતાજીનું જ્ઞાન એમાં તફાવત શું? આપણે પાણી શબ્દ બોલીએ તો આપણા જ્ઞાનમાં પાણી તરવરે, પણ આપણે આત્મા શબ્દ બોલીએ તો આપણા જ્ઞાનમાં આત્માનું સ્વરૂપ તરવરતું નથી. પણ ગુરુદેવ કે માતાજી આત્મા શબ્દ બોલે તો જેના જ્ઞાનમાં આત્માનું જેવું છે તેવું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં તરવરે છે અને એ આત્મ શબ્દ બોલે છે. ખ્યાલ આવે છે? આવું અંતર છે. કારણ કે ગુરુદેવ માતાજીને આત્મા પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે. એની જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્માનું સ્વરૂપ ખ્યાતિ પામ્યું છે. આપણને આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પ્રસિદ્ધ નથી થયું. આપણે શબ્દ દ્વારા આત્માનું વર્ણન કરીએ છીએ અને ગુરુદેવ માતાજી આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં તરવરે છે. એ જ્ઞાનમાં તરવરતું સ્વરૂપ જોઈને શબ્દના માધ્યમ દ્વારા એ સ્વરૂપ બતાવે છે. માતાજી એમ કહે છે કે ગુરુદેવ કેટલું રસપૂર્વક બોલે છે. રસપૂર્વક બોલે છે એટલે શું? કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખના વેદન સહિત બોલે છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં જણાતો આત્મા એને જોઈને આત્માનું સ્વરૂપ કેવું એને રસપૂર્વક આત્માનું સ્વરૂપ કયું એમ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે કે છે અજ્ઞાનમય ભાવ જ હોય છે. કોને? અજ્ઞાનીને. હવે આગળ કે છે અને તે હોતા સ્વ પરના એકત્વના અધ્યાસને લીધે જ્ઞાન માત્ર એવા પોતામાંથી એટલે કે આત્મ સ્વરૂપમાંથી ભ્રષ્ટ થયેલો અજ્ઞાની કેવો છે? કોની વાત ચાલે છે? અજ્ઞાની એટલે આપણી વાત ચાલે છે. આપણે કેવા છીએ? તો કે આત્મ સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ. એમ કેમ કીધું? તો કે આપણી દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વરૂપથી ચ્યુત થતી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થયા છે.
આપણી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ક્યાં ઢળી જાય છે? આત્મ સ્વભાવમાં કે વિભાવમાં? આત્મ સ્વભાવમાં કે પરદ્રવ્યમાં? તો કે આપણી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ સ્વભાવથી ચ્યુત થઈને પરમાં હુંપણું અને એકાંતે પરને પ્રકાશનારું જ્ઞાન આપણી અજ્ઞાન દશામાં ઉત્પન્ન થાય છે. તો અજ્ઞાની શું કરે છે? તો કે અજ્ઞાની પ્રતિ સમય આત્મ સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થતો પરિણમે છે અને જ્ઞાની એક વખત સમ્યક દર્શન થયા પછી એની દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવથી ખસતી નથી. કોઈને એમ થાય કે જ્ઞાની સવિકલ દશામાં આવે ત્યારે દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? તો કે સવિકલ દશામાં આવે ત્યારે પણ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ આત્મા ઉપર છે. તો કે આવું કેવી રીતે બને? તો કે જેમ તું અજ્ઞાન દશામાં તારો ઉપયોગ પરમાં ઘૂમતો હોવા છતાં હું મનુષ્ય છું એ શ્રદ્ધાન તારું છૂટતું નથી. એવી રીતે જ્ઞાનીને ઉપયોગ બહારમાં લોટતો હોવા છતાં હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું એ ભાવ છૂટતો નથી. માટે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ પછી સવિકલ દશામાં પણ હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું એ ભાવ છૂટતો નહીં હોવાથી જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર જ છે એમ કહેવામાં આવે છે. फिर से हिंदी में ये बात क्या कहा यहाँ कि अज्ञानी आत्म स्वभाव से भ्रष्ट होकर परिणमता है. किसकी बात बताई? अज्ञानी की. हमारी दृष्टि और उपयोग प्रति समय आत्म स्वभाव को गौण करके दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ विभाव में या तो परद्रव्य में मुँहपणा स्थापित करते हैं. तो कि हमारी दृष्टि और उपयोग प्रति समय भ्रष्ट है, उसकी न्याय युक्ति से सिद्धि क्या है? तो कि तेरा उपयोग अज्ञान दशा में बाहर लौटता है तभी भी तेरी मान्यता में हूँ मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये बात 24 घंटा में एक समय के लिए भी छूटती नहीं है. तो मैं मनुष्य हूँ ऐसी परिणति
वो तो मिथ्यात्व है। और उपयोग तो बाहर में है, और वो उपयोग में स्व को जाने बिना एकांत पर का प्रकाशन होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानी को होती है। तब किसी को प्रश्न ऐसा हो सकता है कि ज्ञानी निर्विकल दशा में है, तब तो उसकी दृष्टि ज्ञायक पर है, लेकिन सविकल दशा में आए तब उपयोग बाहर में तो दिखता है। भगवान की दर्शन करे, पूजा करे, भक्ति करे, स्वाध्याय करे, अज्ञानी पर करुणा करके उसको उपदेश दे, तो उसका उपयोग, ज्ञान उपयोग तो बाहर में है। तभी भी क्या दृष्टि उसकी ज्ञायक पर है? तो कि हाँ, जैसा अज्ञान दशा में मैं मनुष्य हूँ, ये भाव तुझे छूटता नहीं है, वो तो तेरे अनुभव का विषय है। वैसी तरह जिस ज्ञानी का एक बार दृष्टि विभाव और परद्रव्य पर से हटकर एक बार दृष्टि ज्ञायक पर गिर गई, और ज्ञायक में जितना शक्ति रूप सामर्थ्य है वो प्रतीत में आ गया, उसके बाद वो ज्ञानी सविकल दशा में आकर दूसरे विषयों में जुड़ता हुआ दिखने में आता है। तब चाहे ज्ञानी भगवान का दर्शन करे, पूजा करे, भक्ति करे, स्वतंत्र स्वाध्याय करे, उपदेश दे, किसी भी प्रवृत्ति करे, आहार आदि की प्रवृत्ति करे, वो प्रवृत्ति के काल में भी ज्ञानी को मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ये भाव में से छूटता नहीं है। इसलिए ज्ञानी का सब परिणाम ज्ञानमयी है, और अज्ञानी का सब परिणाम अज्ञानमयी है। इस अधिकार में अज्ञानी को कर्ता कहा, और अज्ञानी की अज्ञान और मोह राग द्वेष रूप परिणाम उसको कर्म कहा। तो ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताकर अज्ञानी को जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति है वो छुड़ाकर ज्ञानी बनकर वो ज्ञाता दृष्टा बन जाए, वो अकर्ता बन जाए, तो जीव को अकर्ता बनने के लिए, जीव को ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए ये अधिकार की रचना हुई है। अब देखो आगे।
अज्ञानी में क्या है? तो कि राग द्वेष के साथ एक होकर जिसको अहंकार प्रवृत्ता है, उसका अर्थ क्या? कि अज्ञानी राग करता है। जब उसको राग होता है तो उसका अभिप्राय ये है कि राग करने जैसा है। राग करने जैसा है, ये भाव को राग में हूंपना किया। राग में हूंपना करना उसको अहंकार किया, अहंकार कहा। बोलो, कुटुंबी जन के साथ राग रखे कि राग न रखे, राग छोड़ दे, तो लोग क्या बोलता है कि हम तो संसार में हैं, वैसा तो राग तो रखना पड़ता है ना। तो राग उसको छोड़ने जैसा लगा कि राग करने जैसा लगा? बोलो, घर में सर्प आ गया, उसको बाहर निकालना चाहिए कि घर में रहने देना चाहिए? तो सर्प के प्रति द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो द्वेष करने जैसा लगा कि छोड़ने जैसा लगा? ख्याल में आता है? एक एक विभाव अज्ञानी को तो करने जैसा ही लगता है। किसी पर क्रोध किया और आप उसको बोलो कि इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेगा? तुमको मालूम नहीं है, उसको तो यही भाषा में कहना चाहिए, तभी वो समझेगा। तो बोलो, उसको क्रोध करने जैसा लगा, छोड़ने जैसा लगा? तो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, समाज में हमने इतना दान किया है तो हमें मान तो मिलना चाहिए ना। समाज ने हमें मान दिया तो क्या झूठा किया? तो बोलो, मान करने जैसा लगता है, छोड़ने जैसा लगता है? इतने साल से कुटुंबी जन के साथ रहते हैं तो माया तो रहेगी कि नहीं रहेगी? मोह तो रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी के साथ कपट करके लाभ लिया तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कपट किया इसलिए ये फायदा मिला। तो कपट तो करने जैसा है, छोड़ने जैसा नहीं है। बोलो, युवा अवस्था में पैसा की कमाई की तो पैसा थोड़ा बचा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो परिग्रह का अर्थ है लोभ, परद्रव्य की इच्छा। तो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, हास्य हो, रति हो, अरति हो, शोक हो, भय हो, जुप्सा हो, सब परिणाम उसको करने जैसा लगता है। तो यहाँ ये बताया कि ऐसे भावों में अहंकार प्रवृत्ता है। उसको लगता है कि मैं वास्तव में रागी हूं, द्वेषी हूं, यानी मैं ही राग हूं, मैं ही द्वेषी हूं। तो अज्ञानमयी भाव से क्या उत्पन्न होता है? तो कि अज्ञानमयी भाव से
राग आदि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? राग आदि उत्पन्न होता है। और ये राग आदि उसको करने जैसा लगता है। तो अज्ञानमय भाव से क्या होता है? हेडिंग में ये पूछा था। तो कि अज्ञानमय भाव से मोह राग द्वेष होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा होता है, वेद के परिणाम होता है, पुण्य पाप के भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रव बद के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब विभाव विकार है, आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। ऐसे भाव में हूंपना, वो मिथ्यात्व, और वो मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण। ये भाव करने जैसा है, वो अज्ञान में से मोह राग द्वेष आदि सब उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? फिर से गुजराती में। જેટલા પ્રકારના વિકારી ભાવ છે એમાં અજ્ઞાની હું પણ કરે છે। અજ્ઞાની એને એક પણ વિભાવ છોડવા જેવો લાગતો નથી। અજ્ઞાનીને મોહ રાગ દ્વેષ, ક્રોધ માન માયા લોભ, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સા એ બધા ભાવ કરવા જેવા લાગે છે। શું કહે છે? જો શું લખ્યું છે? એવા રાગ દ્વેષ સાથે એક થઈને જેને અહંકાર પ્રવર્ત્યો છે, અહંકાર એટલે એમાં હું પણ પ્રવર્ત્યું છે। કોઈને પૂછો કે બોલો કુટુંબીજન પ્રત્યે રાગ રાખવો કે ના રાખવો, તરત જ બોલશે એમ તો આપણે સંસારમાં છીએ તો રાગ તો હોય ને। રાગ છે એ ખબર છે તો પણ છોડવો નથી। ઘરમાં ચોર આવે તો એને બહાર કાઢી મૂકવો, એના પ્રત્યે દ્વેષ કરવો કે ના કરવો? કોઈ વર્તન આપણી સાથે સરખું ના કરે તો એને બે ઊંચા અવાજે શબ્દ કેવા કે ના કેવા? ક્રોધ કરવા જેવો છે કે છોડવા જેવો છે? સમાજનું આટલું કામ કર્યું હોય તો સમાજમાં એ માન આપે તો એ સમાજના લોકોની ફરજ છે કે નથી આપણને માન આપવું? પૈસા કમાવા માટે સાચું ખોટું કપટ કરવાનું કે નહીં કરવાનું? કોક ગ્રાહકને સમજાવી દીધો હોય ઉલટ પલટ,
જોયું ને આપણે કેવો સમજાવી દીધો. આપણને આટલા રૂપિયા મળી ગયા, તો બોલો એને એ કપટ કરવા જેવું લાગે છે કે છોડવા જેવું લાગે છે? કોઈના લગ્ન પ્રસંગે ગયા હોય તો હસતા હસતા જવાય કે રોતલિયું મોઢું રાખીને જવાય? તો હાસ્ય કરવા જેવું છે કે છોડવા જેવું છે? કોઈની પ્રાર્થના સભામાં ગયા હોય તો હસતા હસતા થોડું જવાય? તો શોક કરવા જેવો છે કે છોડવા જેવો છે? અજ્ઞાની આ બધા વિકારી ભાવો કરવા જેવા છે. અને પોતાનું સ્વરૂપ એવું છે એવું માને છે. ભાઈ અમારો તો પહેલેથી સ્વભાવ જ માયાળું છે, હવે કંઈ એ સ્વભાવ અમારો કંઈ જાય એવો નથી. તો હું માયાળો છું એટલે હું રાગી છું. તું સ્વભાવથી રાગી છો? અમારી સામે કોઈ જરાકે ખોટું કરે તમને ક્રોધ આવી જાય. મારો સ્વભાવ જ એવો છે. બોલો, જીવ સ્વભાવથી શુદ્ધ છે કે ક્રોધી છે? લ્યો, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ. બધાને જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. Goodbye.